الأوامر واجب في الدين بتمام سمعتها عاملة الأوامر واجب في الدين بتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رجل رحمة القدير يا من المشهور بالدليل الحمد لله العلي الوحيد العليم القدير ولي المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وهذه عقيدة سنية سميتها قريدة البرية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تفيك علما إن تريد أن تتقي لأنها بزبدة قد تفي والله أرجو في قبول الأمل ونفع منها ثم إلى الوجوه ثم استيالا ثم جواز سبيل الأسلام فوامرت لذة التمام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي الغيب أن يعرف الواجب والمحال مجالس بحقه تعالى بحق رسله وعليهم تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يكمل الانتفاع بذاته فابتهل والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للانتفاع وللسقوط جائز بلا خفاء معلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم كان حديث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد الآدم وجده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود ظاهر لأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبريه وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه من تتبقى مخالف غير وحدانية أو صفته العلية في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا ومن يقول بالطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت كن متصف بها لازم حدوثه وهو المحال فاستقيم يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال والصفا ثم المعاني سبعة لرائي علمه محيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإياكم بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه سمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وواجب تعليق ذي صفات حتما دواما ما عدا الحياة كلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت قواجز بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يرى قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمعروف ويستحيل ما تقدم من الصفات الشامية قد نعلم بأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا
وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى إذ المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول للصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل قد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضد عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة بالحساب وحشر والعقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأولياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة إسلامي وقد مضى من سائر الأحكام فأكثرا بذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وقلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار لا تأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر كله موسى من كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكل ذل رب لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني واخدم بخير يا رحيم الرحمة تمامي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fata'ayyanal wujuduh, maka tertentulah oleh ada. Maganya dia duk bahas tentang tuh kita dapat nampak perkara ya bahasa jirim, bahasa Arab, bahasa ayan, bahasa Arab ni tentu dah orang panggil, tak dapat tidak mesti ada orang panggil ilat yang bersekutu pada dia. Nah, ada kalanya orang panggil benda tu ada ke, bersekutu pada bak ada ke, ada kalanya baharu ke, ataupun bersama ada dengan tak ada. Tentu dah tak sekali-kali orang panggil bersekutu dalam bab tak ada. Kerana tak ada tentu dah tak boleh nak tengok. Nah, orang panggil imkan, istiwa ul wujud wal adam, mana boleh duk tengok lagi juga. Lepas tu orang panggil kerana baharu. Tuh
Kerana baharu baru dapat lihat. Kalau gitu, ya bahasa koding tak dapat lihat lah. Maka ilak yang bersekutu orang panggil dapat lihat ni tidaklah pada selain daripada kerana benda tu ada. Gitu. Maka kerana tu dia kata wala madkhala lil adami fir ru'yati daruratan, dan tidak ada jenis kemasukan pada tiada di dalam nampak secara darurah. Fata'ayyanal wujudu, maka tertentulah oleh ada. Jadi ilak yang bersyarikat, ilak mustarikah kemarin tu, ilak yang bersekutu. Kenapa kita dapat lihat satu perkara? Bukan kerana dia baharu, bukan kerana dia imkan, apatah lagi kerana dia tak ada kau lagi sangat, tak ada jenis kemasukan pada benda tu. Lepas tu kenapa kita dapat lihat satu benda? Kerana dia ada lah. Gitu. Fata'ayyanal wujudu, maka tertentulah oleh ada. Wahwa, dan ia al-wujud tu mushtarakun bainallahi wa baina ghairillahi ta'ala lah, wa baina ghairillahi ta'ala. Tu, dan ia ada tu mushtarakun, benda hak dibersekutulah di antara Allah Ta'ala dan di antara selain daripada Allah Ta'ala. Mana selain daripada Allah Ta'ala? Makhluk ni lah. A'yan, orang panggil jiring-jiring, a'ra', segala benda a'ra' ni, ada tak dia? Ada, yang kata tak ada yang tu. Dah orang sufi kata tak ada tu. Orang sufi kata tak ada tu bukan tak ada dengan makna seumpama sawfastaiyah. Tak ada, kalau tak ada seumpama sawfastaiyah, memang tu sesaklah. Orang sufi kata tak ada makhluk ni, orang panggil tak ada dengan makna tak ada hakiki. Tak ada dengan makna tak ada. Orang panggil apa? Bukan ada dengan makna ada hakiki. Ada tapi ada majazi. Gitu ada tak makhluk ni? Ada. Yang kata tak ada. Ada lah makhluk ni. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Tapi makna ada Allah Ta'ala dengan ada makhluk ni tu beza lah. Tu kita maklum lah. Awal-awal duk mengaji sifat wujud. Jadi benda ilak, alasan yang bersekutu di antara Allah Ta'ala dengan selain daripada Allah Ta'ala, kita boleh tengok tu apa? Ada. Gitu. Ada. Maka kerana itulah Asy'ariyah menjalani di atas kaedahnya kullu maujudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda yang ada tu sah untuk dapat dilihat. Walau tak dapat lihat la ni tak dapat lihat, tapi sah tak nak lihat. Sah. Kenapa dapat sah untuk dilihat? Kerana ada. Gitu. Ilak dia tu kan? Bukan kerana baharu, bukan kerana imkan. Apa tadi kerana tak ada kau tu la madkhala lil adam tu maklum dah. Kenapa kita dapat lihat? Kerana ada. Malaikat malaikat ada tak malaikat? Ada. Pas tak nampak? Tak nampak tu kerana hijab. Sah tak untuk dilihat? Sah. Kenapa sah untuk dilihat malaikat? Kerana ada. Tu ilak bersekutu tu. Ilak mustarikah dia panggil. Ilak yang bersekutu. Kenapa dapat lihat? Kerana ada. Bukan kerana benda lain. Kerana ada. Tu. Bukan kerana baru. Bukan kerana imkan. Apatah lagi tak ada. Tu tak ada jenis masukan lah padanya. Gitu lah. Tapereknya fasaha maka sahlah an yura, oleh bahawa dilihat ke Allah Ta'ala tu sah. Tu. Fasaha maka sah an yura, oleh bahawa dilihatkan dia Allah Ta'ala sah. Tapi ada tabik sikit sini. Laisa bil muradi, bukanlah dengan laisal muradu. Tu. Laisal muradu annahu ta'ala yura, bukanlah makna yang dikehendaki bahawasanya Allah Ta'ala tu dilihat. Kama turah, seperti mana barang melihatlah kita al-mahsusa al-mawjuda, benda-benda hak dapat dikesan yang bahasa ada. Apa ya pula telefon saya ni? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya. Oh, saya duk mengajar ni. Ada apa tu? Ya. Baik. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu. Laisal muradu annahu ta'ala yura kama tural mahsusa al mawjuda. Gitu.
Bukanlah maksud bahawasanya Allah Ta'ala tu dapat dilihat seperti mana melihatlah kita benda-benda yang dapat dikesan dengan panca indera yang pasal ada ni, bukan. Mana? Ni depan ada warna, nak bertokok. Bukan gitu. Bukan gitu. Patut apa makna? Bal muradu bi mafhumir ru'yati, bahkan yang dikehendaki makna yang difahami daripada kata nampak ru'yah tu, tengok Allah Ta'ala tu indal asy'ariyati, di sisi ulama-ulama kita sadah Asy'ariyah, kama waddahal Imamul Ghazali, seperti mana barang yang telah menyata meneranglah oleh Imam Al-Ghazali, annaha akan bahawasanya ar-ru'yah tu al-idraku ialah idrak. Gitu. Dah tak? Bal muradu bi mafhumir ru'yati indal asy'ariyati kama waddahal Imamul Ghazali annaha al-idraku. Gitu. Bahkan yang dikehendaki, makna yang dikehendaki bi mafhumir ru'yah, dengan makna yang difahami daripada kata nampak tu, ru'yah tu, tengok tu. Ru'yah ni tengok. Nah, indal asy'ariyati, di sisi asy'ariyahnya, kama seperti mana barang tu huraianlah. Nah, wadhahan telah menyata dengan terang-teranganlah al-Imamul Ghazali oleh Imam Ghazali. Dicek sendiri lah kitab Imam Ghazali mana, tak tahulah ni dhabitnya gitu. Annaha akan bahawasanya ar-ru'yah tu, mafhum yang difahami daripada tengok Allah Ta'ala tu. Nah, dapat lihat Allah Ta'ala ar-ru'yatullah tu, al-idraku ialah nampak. Itulah. Belakang ni pun nanti ada ni. Nah, muka surat sebelah tu ada. Wa hasilul jawabi ma asyarna lahu sabiqan min anna ru'yata ibaratun an naw'in minal idraki yakhluquhullahu mata sya'a wa li ayyi syai'in sya'a. Tu belakang tu ada tu. Muka surat 56. Tapi dhabit dulu situ. Jadi bukanlah maksud dapat tengok Allah Ta'ala tu seperti mana kita tengok benda yang dapat dikesan dengan panca indera yang 5 yang pasal ada. Pasal berjisim, jiring, ada arak, apa semua, bukan. Mafhum yang kita faham daripada kata tengok Allah Ta'ala tu, iaitu makna yang kita faham daripada kata ru'yah tu di sisi asy'ariyahnya ialah seperti mana barang yang telah menyatakan dengan terang-teranganlah oleh Imam Ghazali akan bahawasanya makna ru'yatullah, nak tengok Allah Ta'ala, nak lihat Allah Ta'ala akhirat esok tu, al-idraku ialah nampak, idrak, mendapat, idrak, nampak. Betul sungguh lah Atuk kita dak sebutnya. Nampak tu kok mata, bukan tengok dengan putih mata. Tu. Masa tu tak ngajar lagi kitab ni. Nah, pergi Mesir tu, apa nak baca kitab ni. Ngaji apa nak baru. Ada ni rupanya. Ni belakang nanti muka surat 56. Maknanya ar-ru'yatu bi maknal idraki. Tengok Allah Ta'ala dengan mana nampak Allah Ta'ala kok mata, bukan tengok dengan putih mata. Barulah tak peling deh. Mana kalau dia main tengok dengan putih mata. Mata duduk depan, mata tu tak jauh. Pelik deh. Dak nampak kok mata. Dak, bukan hanya mata nampak, seluruh maujudat nampak. Dah. Jadi nampak tak mesti yang tengok. Ada benda kita tengok tapi tak nampak. Ada tak? Ada. Sini. Bawa kereta nak balik degum jatuh lubang. Tak nampak lubang. Tak tengok lubang. Tengok dah tapi tak nampak. Jadi akhirat esok tu hawi nampak dengan tak perlu kita tengok. Tak black boy. Maka kerana tu kata dia fasaha, maka sahlah an yura, oleh bahawa dilihat ke Allah Ta'ala. Kenapa sah? Ilat pada kata sah. Litahaqquqil illati, kerana cerak ilat dia. Apa ilat dapat lihat Allah Ta'ala? Wahya, dan bermula ia al-illatu. Ilat kata cerak, katanya cerak ilat dia. Yakin ilat dia tu cerak, jelas. Itu. Al-wujudu ialah ada. Itu ilat bagi ilat bagi dapat napa. Tu kita dapat lihat kursi meja. Kenapa? Ada. Betul tak? Ni ada tak? Ada. Malaikat, jin, iblis, syaitan ke apa? Kita dapat lihat? Tak ada . Mau duk cerita ada lah ke? Ada. Tu tak dapat lihat? Tak dapat lihat tu kerana terhijab. Sah tak untuk dilihat? Sah. Berapa sah untuk dilihat? Kerana ada. Tu ilat dia. Bukan kerana dia tu baharu ke. Ada.
berapi ke cahaya. Bukan gitu yang ilat dia. Ilat dapat lihat sah untuk dilihat ni kerana dia ada tu. Allah Ta'ala tu ada tak? Allah maujud. Katanya orang Ahbash, maujud bila makan. Betul tak? Allah maujudun bila makanin. Allah maujud, Allah yang ada lah, bukan maujud dia ada-ada ke. Nah. Alamak, Allah maujud, Allah dia ada-ada ke bukan? Allah maujud, Allah ada. Nah. Maka Allah Ta'ala termasuk daripada perkara yang ada. Apa sama makhluk ada, kita ada. Tak sama lah, kita duduk ada. Sifat wujud mula sekali bahadah. Okay, wajibal wujud, bukan mungkinul wujud, tak sama dah mana ada situ. Tapi ada. Maka kullu maujudin yasihu ayyura. Itu. Jadi ilah alasan kerana apa sah untuk dilihat? Kerana ada. Itu li tahaqqukil illati. Kerana cerak ilat dia. Apa ilat bagi dapat nampak bagi sah dapat lihat tu? Dapat nampak tu? Wahia dan ia al illatu al wujudu ialah ada. Ada tu ilat dia. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Dapat dilihat sah. Habis itu. Kalau gitu kata dia fayasihu antura sairul maujudati, atau fayasihu antara sairul maujudati. Boleh laka tu. Fayasihu antura sairul maujudati. Maka sahlah oleh bahawa dilihatkan akan tiap-tiap perkara yang ada. Akan tiap-tiap perkara yang ada, tak kira siapa. Apa tu? Sairul maujudat. Bayang pada kata sair. Tu bayang pada kata sekalian perkara yang ada. Sah untuk dilihat. Minat tu'umi, daripada segala benda-benda hak dimakan, dikecak dengan makanan. Dikecak dengan lidah. Tu'um. Benda hak dimakan. Warrawaihi, benda hak dicium. Wal aswati, benda hak didengar. Hak Tuhan berlaku adat lah ninya, at-tu'um tu kita kena kecak lidah. Bukan duk nampak nasi nyek sedawa ya. Tak boleh itu. Warrawaih, angin boleh nampak lah ni. Apa itu ni. Tapi sah tak untuk dilihat? Sah. Kenapa? Kerana benda tu ada tu ilat dia. Sah untuk dilihat angin. Tapi selaku adat, atas jalan adat Allah Ta'ala tak buat lah kita dapat lihat angin. Kalau dapat lihat angin orang nak ketuk seh tak berani lah. Nyagi jauh ke umur ni tu ni. Beda nak ketuk kat munggu umur gila apa? Tak nampak angin tu ubik kat celohana tu. Dia tu. Masalah ni tak nampak dia tu ni. Tu hewak berlaku adat tak nampak. Jadi kalau beda ketuk buat tak tahu dah dia tu ni. Faham tak? Wan apa yang ketuk buat tak tahu buat rela. Tu. Warawaihi dan angin. Wal aswati, suara-suara. Ni hak dapat dikesan dengan panca indera pendengaran. Suara. Tak boleh nak kesan dengan idrak dengan basar. Betul tak? Kau nampak suara? Nampak suara? Nampak keluar dari mulut saya? Kalau nampak duk gini tak mahu tengok. Naya kat ni. Masuklah heling aku. Nampak tak suara? Tak nampak. Tapi sah tak untuk dilihat? Sah tak untuk nampak suara? Sah kerana suara tu maujudat. Ada. Pak kita kata tak nampak apa. Makanan kita tak boleh nak kesan dengan nampak. Angin tak boleh nak kesan dengan nampak. Suara tak boleh kesan dengan nampak. Semua tu dikesan dengan pekecak, pebau, pehidu, pendengar. Apa lagu mana? Jawab begini. Wa adamu ru'yatiha. Dan bermula ketiadaan nampak akan al-maujudat minat tu'umi warrawaih wal aswat tadi tu. Kenapa kau orang panggil tidak nampak padahal benda tu ada? Maka sebab tu kata fayasih. Sah antura tadi. Bukan nampak tu, sah untuk dinampak. Sah untuk dilihat. Bukan boleh lihat lalu kerana melihat ni bukan kita. Tuhan menjadikan pada kita tu dapat lihat. Dapat nampak. Tu. Wa adamu ru'yatiha, dan bermula ketiadaan nampak akan sekalian benda yang ada hak bahasa pekecak, pehidu, pendengar tadi tu. Hak dapat dikesan dengan makan dengan pekecak, dengan lidah, dengan orang panggil pehidu, dengan pendengar iaitu aswat, suara-suara. Kenapa?
likaunillahi ta'ala, kerana keadaan Allah Ta'ala lam yakhluk, tidak menjadilah ia Allah Ta'ala fil abdi, pada seseorang hamba tu. Maf'ul bagi lam yakhluk, ru'yataha akan dapat nampak akan dia, akan al-mawjuda al-mazkura al-mawjuda minat ta'umi wal rawaih wal aswa tadi. Allah yang tidak menjadikan kita tu dapat nampak. Ni. Kalau tu buat kita boleh nampak suara, nampak boleh nampak angin, nampak Nah, tu. Boleh nampak orang panggil bahasa hak jenis kecak dengan lidah. Tak kena kecak dengan lidah akan nampak sedara boleh Kalau tu buat gitulah. Nah, tu tengok. Tuhan tak buat tu lam yakhluk takluk pada kata lam yakhluk. Tuhan tak menjadi tu bitariqi jaryil adati, dengan jalan perlaku adat. Dengan jalan perlaku adat. Maka hukum adat sah tak menyalahi? Sah. Boleh-boleh saja. Seorang itu Allah Ta'ala nak buat kata nampak orang panggil suara. Ini nampak. Ada suara Nabi mula tu. Igak buh lah CD ke mana. Boleh Kerana al-aswa as-sautu aradun yakumu bil hawa. Suara tu ialah arak yang menupai pada jirim udara. Kalau kita menjalani di atas arak tu kekal, diperkekalkan. Diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Bermakna ada suara kita duk terapa-apa. Boleh guna alat heret masuk. Tu walaupun lama dah berlalu. Tu. Macam orang rekod kaset tu lah, CD ke apa. Dulu tak ada lagi video gini ni. Dulu orang ramai dulu Tok Guru ngajar. Ingat dulu tak ada lagi gini ni. Tok Guru ngajar ni penuh kaset. Tali tik. Di pondok tu kan. Malam-malam masuk ngaji je kira ke saya dia gerak. Dia ada nak nadah dalam pondok je. Ajar-ajar pak letak penuh ni. Tali kaset. Suara tu pak masuk lekat dalam tali kaset. Pak klik boleh dengar pula. Suara tu mana masuk lekat? Tu aradun yakum bil hawa, masuk lekat. Boleh ada alat dia boleh takak masuk. Kalau bijak lagi boleh rekod satu alat, cari balik suara-suara ada dulu. Ni duduk terapur di udara ni. Kalau tu buat pula kita atas jalan menyalahi adat, boleh nampak pula suara. Tu suara Nabi Muhammad. Ambil masuk buah dia. Boleh? Tapi tak boleh orang Islam lah ni. Vaksin pun yang anti dah. Nak kaji lebih-lebih lagi. Tambah lagi jadi Allah kita tak nampak ada ru'yatiha, dan ketiadaan nampak akan dia perkara-perkara tersebut tu likaunillahi ta'ala, kerana keadaan Allah Ta'ala lam yakhluk, tidak menjadilah Allah Ta'ala fil abdi, pada seorang hamba. Ru'yataha akan dapat nampak akan dia yang tersebut bitariqi jaryil adati, tidak menjadi itu dengan jalan perlaku adat. Jaryil adati makna perlaku adat. Tu. Sah tak orang panggil Tuhan nak menyalahi adat? Sah, tak ada masalah apa sekali. Habis itulah. Jadi tu orang panggil dalil akli. Kerana lah ni dok bahanya idzil wuqu'u jaizun bil akli. Kerana berlaku dapat nampak Allah Ta'ala tu harus pada akal. Maka dia buat mari dalil akal. So kita mikir. Kenapa kalau kita dapat nampak segala benda ni? Ilat dianya kerana benda tu ada. Gitu. Jadi ilat yang bersekutu di antara kita dengan sesuatu, dengan benda, di antara kita dapat nampak sesuatu benda yang baru ni dengan benda hak bahasa koding seumpama zat Allah Ta'ala tu ialah ada. Itu. Ilat dapat lihat tu ialah ada. Base itu. Kemudian kata dia waqad istudillah. Waqad istudillah, dan sesungguhnya telah menuntuti dalil lah oleh Asy'ariyah, oleh ulama. Alal jawazi aidan, di atas harus juga apa? Alal jawazi ru'yatillahi aidan. Gitu. Di atas harus dapat nampak Allah Ta'ala tu juga. Menuntuti dalil oleh ulamanya yang menunjuk ke dalil tu di atas harus dapat nampak Allah Ta'ala tu juga. Bidalili sama'iyyin, dengan dalil yang dibahasa dengar daripada Quran dan hadis. Gitu. Dalil sama'iyyin ni makna dalil naqliyyin. Tu.
Sebab tu nanti dia kata waqad atafihi dalilun naqli. Itu bawah nanti waqad atafihi, dan sesungguhnya telah datanglah fihi padanya, pada berlaku dapat nampak Allah Taala akhirat kelak, dalilun naqli, oleh dalil yang bahasa dinakalkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gitu ulamanya waqad istadalla atau waqad istudilla, dan sesungguhnya menuntuti dalil lah oleh ulama ahli sunnah yang menunjuklah ia dalil itu alal jawazi ru'yatillahi aidan, yang menunjuklah ia dalil itu di atas keharusan dapat nampak zat Allah Taala itu juga, bidalili sam'iyyin, dengan dalil hak dibahasakan dengar daripada Quran dan hadis. Mana dalil sam'iyyin? Wahwa, dan ia dalil sam'iyyun ni. Dalilu sam'iyyun, dalil yang dibahasakan dengar daripada Quran hadis. Anna Musa, akan bahawasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalamu, bahawasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qad, sesungguhnya, sa'alaha, telah memintalah ia Musa akan ru'yah. Telah memintalah ia Musa tu akan ru'yatillah, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Taala. Biqaulihi, Allah Taala ni nakar panggil perkataan Nabi Musa minta dengan Allah Taala. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Taala, Rabbi arini anzur ilaika. Itu. Ayat Quran tu dah. Sambung sekali tu. Rabbi arini anzur ilaika. Tu dalam Quran kata falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala mana Nabi Musa alaihi salam tu sampai ke tempat miqat kami, maka berkata-katalah akan Musa oleh Tuhannya, wa kallamahu rabbuhu, maka berkata-katalah akan Nabi Musa tu oleh Tuhannya. Qala, berkata oleh Musanya, arini anzur ilaika. Hei Tuhanku, arini anzur ilaika, berikan aku ni dapat nampak kepada engkau. Mana beri aku boleh nampakmu, hei Tuhan. Nabi Musa sendiri minta. Tu dalil Quran tu gitu. Kalau gitunya mana tengok wajah istidlal. Falau lam takun jaizatan, maka jikalau tidak adalah ia ru'yatullah tu ialah perkara yang harus. Falau lam takun jaizatan, maka jikalau tiada adalah ia ru'yatullah tu ialah jaizah, perkara yang harus pada akal. Masa'alaha, nescaya tu jawab bagilah. Nescaya tidak meminta lah ia Musa tu. Tu akan dia akan ru'yah. Kalau benda tu bukan harus pada akal, Nabi Musa tak akan minta. Minta buat apa? Tu satu lagi, satu. Bawah satu ada lagi mana bawah ni? Kalau ru'yatullah tu perkara yang mustahil pada akal, bukan jaizah, bukan jaizul akli, bukan perkara yang harus pada akal. Masalah, nescaya tidak meminta oleh Nabi Musa akan dia akan ru'yah. Nabi Musa tak minta buat apa? Benda tu bukan benda harus, benda mustahil. Tu. Wa illa, dan jika tidak, nya minta juga. Tahu dah benda tu mustahil, nya minta juga. Kana talabuha, gitu. Kana nescaya adalah talabuha, menuntuti oleh Musa tu akan dia ru'yah, imma ada kalanya jahil bi ahkamil uluhiyati. Boleh kita kata itu. Nabi Musa ni wada lah, tak tahu hukum hakik ketuhanan. Nak bedeng enggak cerdik gitu. Boleh kata gitu. Nabi Musa tak kenal pula Tuhan. Bedeng pula bedeng tauhid. Nabi Musa kan Nabi Musa tauhid gitu. Kalau tidak lagu tu, nescaya mintaknya Nabi Musa pada Allah Taala untuk dapat nampak zat Allah Taala tu, imma jahlan bi ahkamil uluhiyati, ada kalanya bodoh Nabi Musa tu dengan segala hukum hakik ketuhanan. Boleh kata gitu? Tak boleh. Wa imma, dan ada kalanya sufahan, safahan atau sufahan, sufahan lah, bodoh juga. Sufaha tu bodoh juga. Ada kalanya bodoh tu hukum hala. Bodoh tu orang panggil bodoh umum. Tadi tu bodoh tentang hukum ketuhanan. Kalau lain duk cerdik sangat ni. Ataupun memang Nabi Musa tu bodoh tu, tak tahu apa hala. Boleh kata gitu. Kau lagi teruk. Yang cerdik orang panggil palasipah pula gitu. Berat. Aw abasan. Semua ni atas pada kata jahlan belaka ni. Aw abasan, ataupun sia-sia.
Tu. Minta tu minta benda hak sia-sia. Sebab apa? Bi talabil muhali, dengan sebab menuntuti meminta perkara yang mustahil. Minta benda yang mustahil ni orang panggil sia-sia tak? Sia-sia. Mu minta nak masuk syurga. Sia-sia kah? Tak. Kenapa harus? Nah, minta nak boleh tanah 2 ekar. Sia-sia tak? Tak. Kerana perkara ya harus. Minta supaya ada orang nak bagi 5 juta sekaligus kedebuk gitu. Dah ada ni. Sia-sia tak? Sia-sia. Nah, bukan sia-sia. Harus. Tapi minta supaya kereta mu tu ketika mana dia laju tu lah duduk dia. Tak gerak. Cari kereta lagu tu datang kau nak beli. Orang panggil sia-sia. Sia-sia mana ada. Dah ada ni. Ketika mana kereta tu laju naik balik metal gitu, ketika tu lah dia singat. Tak gerak. Boleh minta benda gitu. Carilah serata alas kereta canggih mana tak ada gitu. Kenapa? Beri pun 2 perkara berlawan ni. Minta benda mustahil tu sia-sia. Pakai amat untuk jumpa kereta lagi tu. Kata gua anak tak beli kereta lagi. Nak kereta gapo? Main V je tak asyik. Nak kata saya nak cari satu kereta ketika mana dia laju tu dia tak gerak. Itu dia. Boleh kayak gitu? Tak boleh. Nah. Lah, nakik ya tu. Dik nak ada ni. Berlawan ni. Mana boleh? Tu. Tu. Jadi kalau perkara tu ru'yatullah tu mustahil pada akal, maka kalaunya minta juga. Ada kalanya abasan sia-sia. Sebab apa? Bisa babi talabil muhali, dengan sebab meminta perkara yang mustahil. Nah, minta perkara mustahil itu sia-sia. Nah, tu. Wal anbiya'u dan bermula para nabi munazzahuna an zalika kullihi itu takkid. Takkid pada kata zalika. Wal anbiya'u dan bermula para nabi itu munazzahuna, tersucilah mereka itu para nabi an zalika, daripada demikian itu jahil, bodoh, sufaha, abasa, sia-sia, kullihi, semuanya sekali. Tersuci itu semua sekali. Mana ada para nabi itu bodoh tentang hukum ketuhanan. Apatah lagi bodoh segala perkara tak kira. Tak gapo hala. Ataupun buat kerja sia-sia para nabi. Ada gitu? Ada. Itu satu. Jadi kalaulah orang panggil perkara ni perkara yang mustahil pada akal, bukan jaiz pada akal, nescaya Nabi Musa tu tidak akan minta. Kalau minta juga, wa ima 3 perkara tadi. Wa ima Musa tu jahil dengan hukum ketuhanan, atau bodoh je asal agama perkara, atau duk minta benda hak sia-sia. Lepas tu benda tu boleh Nabi Musa sifat itu. Mustahil, tersuci para nabi itu daripada demikian itu semuanya sekali. Tu. Satu hujah. Tu dalil Quran. Dalil Quran tapi kena gunakan gak nak mikir. Duduk baca saja tak jadi kerja gak. Baca di tarawih boleh duit gitulah. Ada duk tadabbur. Tak leh. Quran ni bukan hanya untuk dibaca saja. Wa annallaha ta'ala, dan bahawasanya Allah Ta'ala wa anna ni atau mana tu atah pada kata anna Musa itulah. Atas itu. Wahwa, dan ia dalil sam'iyun annallaha ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala qad allaqaha, sesungguhnya telah menggantung, membuat ta'liq, menggantung akan ru'yatullah tadi itu ala mumkinin, di atas perkara yang mungkin. Tu Allah Ta'ala gantungkan ru'yah tu di atas perkara yang mungkin. Mana perkara yang mungkin? Wahwa, dan ia al-mumkin.
Istiqrarul jabali. Duduk tetap bukit. Tadi ayat tadi. Arini anzur ilaika. Nah, ayat ni tak sebut ni. Ni. Ayat ni cari sendirilah. Nah, qala rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani. Patuh kana? Walakin patuh kana ayat? Ingat tak? Oh, berat. Tu api warna ini. Walakin unzur ilal jabal. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarana. Fa inistaqarra makanahu. Tu orang panggil gantung tu. Allah Taala ta'liqkan dengan tetapnya bukit. Fa inistaqarra makanahu. Jika tetaplah kedudukan bukit itu, fasawfa tarani. Maka selagi kamu dapat lihat aku, kata Allah. Nampak tak? Allah Taala gantung ke orang panggil ru'yatullah tu orang panggil mu'allaq. Nah. Tu istiqrarul jabal tu dipanggil mu'allaq alaih. Nah, benda hak digantungkan di atasnya. Kalau orang panggil tu bukit tu duduk tetap, tak berganjak, tak rutuh, tak bergegar, dah akan dapat nampak aku. Nampak tak? Jadi Allah Taala ta'liqkan orang panggil ru'yah tu di atas perkara yang mungkin. Bukit ni duduk gerak ke duduk tetap lah ni tu bukit tu. Nampak tak? Duduk tetap. Terima tak dia nak bergerak? Terima tak dia nak bergerak? Terima. Oh, bergerak badan. Terima tak dia nak bergerak? Terima. Tak payah hayat pada gapo, memang terima. Ni. Terima. Terima. Dah dia duduk tetap, maka duduk gerak pun boleh. Nah. Tak kira lah rutuh ke mana. Lah ni bukit tu tetap tak nampak? Tengok bukit tu. Tetap ke gerak lah ni? Tetap. Bila orang panggil dia duduk dia, maka gerak terima tak dia? Tak terima. Terima apa tak terima pula? Sebab tu kalau Tuhan duduk dia, maka terima gerak. Kalau dia gerak, terima dia. Maka sebab tu Tuhan tak boleh disifatkan dengan gerak dengan dia. Kalau terima salah satu, terima juga sebelah lagi. Beripun kedua-dua pada satu masa mustahil. Sunyi kedua-dua pada satu masa mustahil. Terima salah satu dengan tidak tentu mana-mana tu harus. Tentu dengan mana-mana satu tu wajib. Itu bagi berjiring. Tuhan boleh kayak gitu? Tak boleh. Karena ada salah satu terima juga. Kalau Tuhan kita kata bergerak, dia pun ya. Kalau dia gerak pun ya. Apa bukit ni? Dia tak gerak lah ni? Dia. Terima tak nak gerak? Terima. Jadi gerak bukit dengan tetap bukit itu perkara yang harus. Jadi Allah Ta'ala gantungkan ru'yatullah tu di atas perkara yang harus. Apa? Istiqrarul jabal. Tetap bukit tu. Tetap bukit itu harus. Gerak bukit itu harus. Bila sebut kata tetap bukit itu harus, maka gerak bukit itu pun harus. Gitu lah. Tengok. Wahuwa dan ia mungkin yang ditaklik oleh Allah Ta'ala tadi tu. Yang digantung oleh Allah Ta'ala ke ru'yah pada dia tu istiqrarul jabali, iaitu duk dia bukit, menetap oleh bukit, tetap oleh bukit, tak bergerak-geri. Kalau gitu ni kaedah. Wal mu'allaku 'alal mumkini mumkinun. Tu kaedah tu. Wal mu'allaku 'alal mumkini. Mana wal mu'allaku tu ru'yatullah tu lah. Benda hak ditaklikkan di atas benda yang mungkin tu, mu'allak tadi tu mumkinun, harus juga. Nampak tak? Dak. Nak nyepak. Siapa jawab dak ni? Mari sini. Nampak warna kitab pun tak ada. Siapa ajar tauhid kamu? Tahun 1 mung tahun 2. Tahun 1. Siapa ajar tauhid kamu? Siapa ajar tauhid kamu? Aku tak ajar dah tahun 1. Siapa ajar kamu? Habis. Betul tak? Akhir ke habis? Akhir macam apa? Alfiyah. Fiqh. Fiqh dengan fikah
Dia siap. Wal mu'allaku ni kaedah ni. Buat garis molek. Nah, ingat sama-sama. Wal mu'allaku dan benda hak ditaklek. Benda hak digantung itu mu'allak. Wal mu'allaku dan benda yang digantung, yakni ru'yatullah tu lah mu'allak. Nah, wal mu'allaku ini ru'yatullah tu digantung alal mumkini, di atas perkara yang mungkin. Apa mungkin? Istiqrarul jabal. Nah, tetap bukit itu orang panggil mungkin. Ha, kalau gitu al mu'allaku alal mumkini, benda hak ditaklek digantungkan di atas perkara yang harus. Ha, mu'allak tu juga mumkinun, ialah perkara yang harus. Kenapa begitu? Tu ilak pada kata al mu'allaku alal mumkini mumkinun. Iz makna ta'liki, kerana bermula makna bagi gantungan itu khabar. Ikhbaru biwuku'il mu'allaki. Ha, betul? Ikhbaru biwuku'il mu'allaki inda subutil mu'allaki alaihi. Ha. Iz makna ta'liki, kerana bermula makna ta'lik itu ialah al-ikhbaru, mengkhabarkan, memberitahukan, biwuku'il mu'allaki, dengan berlaku benda hak ditaklik. Apa mu'allaki? Iaitu ru'yatullah. Berlaku ru'yatullah tu bila? Inda subutil mu'allaki alaihi, di sisi tetap sabitlah benda hak ditaklikkan di atasnya di atas al. Benda hak digantungkan di atasnya di atas al. Apa? Mungkin tadi tu. Nah, al-mu'allaki alaihi itu orang panggil istiqrarul jabal. Tu. Jadi kalau sabitlah mu'allaki alaih, iaitu istiqrarul jabal, maka sabit juga al-mu'allak tadi. Tak? Nah, maka istiqrarul jabal. Nah, diamnya bukit atau bergeraknya bukit, dua-dua tu harus. Nanti tengok tiba-tibanya bukit tu diam tak? Bukit tu diam tak? Diam sungguh. Oh, kalau itu Musa dapat nampak Allah Ta'ala. Fok ni tahu dak jawab itu. Betul baca Quran mana? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkalah, mana ada? Mana istiqrarul jabalnya? Ja'alahu dakka. Nah, bergegar bukit. Bukit tidak istiqrar. Bukit tidak tetap. Fa kharra Musa sa'iqa. Mungkin Nabi Musa pun rebah biasa. Nah, jadi tu hal gantung tadi ru'yatullah tu al-mu'allak digantungkan pada mu'allak alaih apa? Iaitu istiqrarul jabal. Jadi bukit itu nak istiqrar ke, nak tetap ke atau nak bergegar ke, harus kedua-dua. Tuhan kata kalau bukit itu tetap, mu dapat nampak aku. Kalau gegar, artinya tak dapat nampak. Bukit itu harus kedua-dua. Nak tetap pun boleh, nak gegar pun boleh. Tiba-tiba boleh Tuhan tajalli, bukit itu tidak tetap bergegar. Maka dapat nampak tak? Tak dapat nampak. Itu. Itu ni. Tengok. Tuh iz makna ta'liki, kerana bermula makna ta'lik, makna gantung-gantung tu ialah al-ikhbaru, menceritakan, biwuku'il mu'allaki, dengan berlakunya benda hak ditaklik, benda hak digantung. Apa? Ru'yatullah tu orang panggil mu'allaki, berlakunya ru'yatullah. Begitu lalu senang. Biwuku'il mu'allaki, dengan berlakunya ru'yatullah tu inda subutil mu'allaki alaihi, di sisi sabit subut. Nah, jadinya, sengotinya benda hak digantungkan di atasnya benda. Iaitu apa? Al-mu'allaki alaih, istiqrarul jabal. Tuh, habis itu. Kemudiannya, kita nak bertiawas sikit ni, kerana nak pergi kuliah. Wal muhalu la yaqa'u syai'in. Wal muhalu la yaqa'u ala syai'in minat taqadiril mumkinati. Ni ada dhabit ni. Wal muhalu, dan bermula perkara yang mustahil, la yaqa'u, tidak berlaku, la ia al muhal tu ala syai'in, di atas sesuatu apapun, minat taqadiril mumkinati, dari perkara yang di fardu takdir hak basah harus tak akan berlaku.
Ada dhabit ni panjang sikit. Lau kana muhalan lama 'allaqa 'ala taqadiril mumkinati bal yu'allaqu 'ala ma huwal muhalun ka ta'liqir ru'yati masalan 'ala ijtima'i harakatil jabal wa sukunihi ma'an. Tu dhabit dia, nanti kita sambung esoklah. Wallahu a'lam. Itu situ dulu. Wal muhalu la yaqa'u. Tapi kek lagi Mu'tazilah jawab agak ni. Mu'tazilah jawab sedap agak. Lepas tu ahli sunnah senyap lalu. Jawab pula. Mana boleh ahli sunnah senyap. Nah. Ahli sunnah hak jawab tu lah orang panggil ilmu kalam tu. Nah. Kalau tak ada ulama kalam tak tahu nak jawab ke mana lah weh. Mu'tazilah kita nak lepak hak mau Mu'tazilah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Walaqad ahsanal qailu, dan sesungguhnya benar-benar eloklah oleh yang berkata, oleh si yang berkata. Dia kata ni dalam bentuk syair. Syair dalam bahawafir. Dia kata ni dalam syair bahawafir. Dia kata mana? Habid dunya tusaku ilaika afwan. Ambil ketahuilah akan dunia. Habid dunya, ambil ketahuilah akan dunia. Tusaku, mendahuluilah ia ilaika kepada engkau. Afwan, hal keadaan dimaafkan. Gitu. Alaisa masiru zaka ila zawali, tidak adakah menjadi alaisa masiru, tiada adakah kembali tu. Masiru makna marji'u. Alaisa masiru, tiada adakah kembali zaka, ini dunia, zaka ay ad-dunya, ila zawali, kepada hilang. Ambil tahu olehmu akan dunia, mendahuluilah ia dunia bagi engkau tu hal keadaan dimaafkan. Alaisa masiru zaka, apakah tidak kembali ini dunia ila zawali, kepada hilang. Mana apakah dunia ni tak hilang? Gitu. Fama tarju bi'aishin laisa yabqa, fama ma istifham. Fama, maka apakah tarju engkau harapkan bi'aishin, dengan kehidupan laisa yabqa, yang tidak kekal ia kehidupan tersebut. Mun harap gapo dengan kehidupan hak tak kekal ni? Gitulah maknanya. Gapo hak boleh harap dengan kehidupan hak tak kekal ni? Mun harap ke gapo? Tu fama tarju bi'aishin laisa yabqa. Pakai ma istifham lah. Fama, maka apakah tarju yang engkau harap-harapkan bi'aishin, dengan kehidupan laisa yabqa, yang tidak kekal ia. Wasyikan qad tughayyiruhul layali. Wasyikan ay qariban wasari'an. Tu hal keadaan kehidupan ni cepat dan dekatlah ia. Qad tughayyiruhu, sungguhnya berubah-ubahlah ia daripada malam dan siangnya. Al-layali wal ayyami. Itu. Begitulah. Tu. Sekejap aja hidup ni, tengok. Bangun pagi duduk itu ini pak, petang dah, apa ni, gaduh nak pergi kuliah, balik, letih pula, tidur pula, bangun pagi esok pula. Wasyikan ay qariban wasari'an qad tughayyiruhul layali. Tu kehidupan yang tidak kekal tadi tu, hal keadaan sangat dekat dan cepatlah ia sesungguhnya berubah-ubah. Diubah-ubahkan dia malam dan siang. Wa ma dunyaka illa mithla zillin, wa ma tumma napi dah. Pakai manapi. Wa ma ay walaisa lah. Walau kan manapi walaisa lah. Dan tidak adalah dunia engkau, tidak adalah dunia kamu itu illa, melainkan misla zillin, melainkan seumpama bayang-bayang.
Ni orang tasawuf je cakap gini marah orang. Orang tu usul marah juga. Bayang apa benda ada ni? You tak faham. Orang tasawuf duk cakap gini lah. Dunia ni umpama bayang-bayang, nak? Tu bukan benda duk ada, tu tasawuf. Kerana dia duk tilik dengan basirah, dengan pandang mata hati, bukan dengan basar dah lagi, nah. Kenapa dia kata dunia ni bayang? Dah. Kalau dapat pun supaya tak dapat. Betul tak? Dunia ni kalau dapat pun supaya tak dapat. Nah, mu dapat gapo? Mu dapat kereta. Tak puas hati lagi nak kereta yang mewah lagi. Dapat kereta mewah dah. Berasa tak puas hati nak mewah lagi. Rumah kalau ada besar, nak besar lagi. Duit kalau ada 1 juta, nak 2 juta lagi. Tak cukup sama. Lama apa gitu, mati gitu. Supaya bayar. Supaya bayar, mu gigi kerja-kerja apa? Dapat pergi bayar, boleh? Boleh pergi bayar? Boleh. Dapat supaya tak dapat ke? Lah kali mati. Itu lah. Tu. Wa ma dunyaka illa misla zillin, dan tidak adalah dunia engkau itu melainkan seumpama bayang. Bayang mana? Azallaka summa azana birtihali. Tengok. Yang membayangi akan dikau summa kemudiannya. Azana. Tu. Summa kemudiannya engkau ketahuilah bahawasanya bayang tadi birtihali, hilang dengan pergi begitu sahaja. Irtihal makna berpindah, gitu saja. Bayang duduk tak gini kah? Ada semua bayang? Dah. Sekejap je hilang dah. Masa yang ada tu ada teduh. Puk hilang bayar, tak ada tari hilang bayar, tak ada lah bayar. Seumpama itulah juga dunia ni, kata Imam Ghazali. Mengikut syair ni lah. Kalau gitu, fala yang bagi lil akili, maka tidak sayugialah bagi seorang yang berakal. Izan. Ketika itu, ketika mana? Izan. Hina iz arafta ma taqaddama min anna dunya kazilli. Gitu. Ketika itu, ketika mana mengetahuilah oleh engkau akan barang yang telah terdahulu pada sebab min anna dunya, daripada bahawasanya dunia ni kazilli, seumpama bayang. Seumpama bayang. Tu orang kata pak pergi dunia dia dapat. Saya berdunia di tangan saya. Mau mati lah, dia pisah dunia. Tak pun dunia kiamat. Dunia pisah dia. Kata ni. Ada supaya tak ada. Dapat supaya tak dapat. Fala yang bagi lil akili, maka tidak sayugialah bagi orang yang berakal. Izan, ketika itu, ketika mana mengetahui, idza hina iz arafta, ketika mana mengetahuilah oleh engkau ma taqaddama, akan barang yang telah terdahulu pada sebut. Apa barang tu? Min anna dunya kazilli, seperti daripada bahawasanya dunia itu seperti bayang. Tidak sayugi apa? Ayyukhda'a biha, oleh bahawa tertipu daya lah ia akil tadi, orang berakal tu biha bid dunia. Akil tak boleh tertipu daya ke dengan dunia ni ke? Akil. Akil. Jangan tertipu daya. Tengok Zakwan naik kereta itu naik ni. Ya pun. Sudahlah. Sudah. Nak ngaji lagi ke tak? Sudahlah, pening dah aku ni. Sudah. Jangan. Kalau mau kejar dunia, dapat sebab tak dapat kot, okey? Okey. Dengar tak ni? Ni Ghazali sebut, fala yang bagi lil akili. Tidak saya gia bagi akil. Dia seorang orang lain tak ada aku. Dia dengan anak aku bawah tu lah. Ketika itunya, ayyukhda'a biha, oleh bahawa tertipu daya dengan dia, dengan dunia. Habis. Walaqad sadaqal qail, dan sesungguhnya telah benarlah oleh orang yang berkata. Walaqad sadaqal qailu fima qala, sesungguhnya telah benarlah oleh orang yang berkata fima, pada barang qala yang telah diberkatalah akan dia, akan ma tu oleh qail. Dia kata mana? Adghasu yaumin au kazillin zawali, innal labiba misliha la yukhda'u. Tengok. Gitu lah. Lain tak ada sama. Lain. Tengok. Sama ke tak? Betul lah. Adghasuna min kazillin zail. Betul? Sama? Kagak weh. Tu.
Jadi benarlah orang panggil katanya seorang penyair tu, dia kata mana? Adghasu naumin. Dunia ni seperti orang yang dapat di dalam mimpi juga. Nah itu, adghasu naumin. Ma talabbasa minal ahlami. Tu. Barang yang bersepakai daripada mimpi. Tu. Adghasu yaumin. Dunia ni seperti orang yang dapat dalam mimpi. Au kazillin zaili. Atau seperti bayang yang akan hilang. Itu dunia. Nah, jadi kalau mu dapat dunia pun pak bila mu mati, tak ada lah dunia tu. Sebab tu Nabi kata apa? Kullu bani adama nama idza matu intabahu. Nah, idza mata intabaha. Idza matu intabahu. Tiap-tiap anak Adam tu nama tidur dia. Idza matu, apabila mati mereka itu anak Adam, intabahu, maka terjaga mereka. Itu. Ni kita ni duk tidur ni sebenarnya ni. Rasa ni. Duk tidur sebenarnya ni. Nah, pak mati baru jaga. Itu. Jadi dunia ni seumpama mimpi je. Au kazillin zaili. Atau seperti bayang yang hilang. Nah, dapat apa tak dapat ke? Bila mu mati ke hartamu turun kepada anakmu pula. Innal labiba bimithliha la yukhda'u. Sesungguhnya labib. Labib ni makna akil ke? Innal labiba ail aqilah. Sesungguhnya orang berakal, orang cerdik, orang bijak. Bimisliha dengan seumpama dunia ni. Nah, bimisliha ay bimisli dunya al-musyabbihatu bil ahlam. Itu. Au bizilli. Itu. Dunia yang ditashbihkan dengan mimpi, dengan bayang tadi tu. La yukhda'u, tidaklah dia tertipu daya. Gitu lah. Habis, boleh? Kemudian kata Imam Ghazali, wa amma syaitanu fahasbuka fihi ma qala Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam. Allahumma qarrib ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa deh?